हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामोदय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो पंचतत्माकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 9 दिन व्यापी रथयात्रार महामहा उत्सवेर सर्वप्रथमे जानाई आमार परमाराध्य श्री गुरुदेव जयपताका स्वामीर चरणे दंडवत प्रति निवेदन करछि। अतःपर मंचे उपस्थित गड़िया गोपालपुरेर सुधर्ण प्रभु एवं मंचे उपस्थित रामेश्वर गौरांग दास आमार श्रद्धेय दादा मंचेर सामने सुधी सज्जन मंडली ममतामती मयी मातृमंडली सकलेर चरणे अप्राकृत सम्बोधन हरे कृष्ण दंडवत जानाच्छि हरे कृष्ण। आसले भागवतीय कथा हरिकथा बोलार योग्यता नाई ताओ जेहेतु मंदिर कर्तृपक्ष नाम दिएছে दो चारटी कथा बोलार प्रयास करछि भूल त्रुटि क्षमा सुंदर दृष्टिते देखबेन। आमी भक्ति विजय भागवत महाराजेर काছে श्रवण करेছি भगवान चार जुगे चारजन नाथ हिसाबे एसेছেন। कि हिसाबे आसছেন? नाथ। सत्य जुगे उत्तर भारते उनी बद्रिकानाथ हिसाबे आसছেন। त्रेता जुगे दक्षिण भारते तिनी रामनाथ हिसाबे एसेছেন। दापरे तिनी द्वारकानाथ हिसाबे आसছেন एवं कलिजुगे पूर्व भारते भगवान जगन्नाथ देव हिसाबे आगत करছেন। जय जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद एक बार हरि बोल हरि बोल। आसले नाथ माने बांगलाय होच्छे प्रभु बा स्वामी। तिनी आमादेर सकलेर स्वामी बा जगतेर परिचालक। आपनारा सबाई अवश्य भालो आছেন तो এই যে 9 दिन অনুষ্ঠানের মধ্যে আজকে চতুর্থ দিন যাচ্ছে ভালো আছেন তো হরি বল। কারণ এটা অত্যন্ত महत्वपूर्ण রথযাত্রা অনুষ্ঠানটা। এটা সংক্ষেপে আমি একটু যতটুকু শুনেছি ভাগবতে পড়েছি সেখান থেকেই বলছি। কৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণ তারপর বলদেব সুভদ্রা রানী কুরুক্ষেত্রের सूर्य ग्रहण उपलक्षे स्नान करते गेছেন। तो सेखाने गोपिकारा ब्रजबासीर बृंदाबनबासीरा ताराओ गिয়েছেন। सूर्य ग्रहण उपलक्षे किन्तु सकलेई स्नान करते যায়। এটা আগের দিনে प्रथा ছিল। स्नान समापन्ते जे जार मतो स्थाने যাচ্ছেন আর কি। এমন সময় শুনতে পেলেন যে কৃষ্ণ এখানে আসছেন। তাই বৃন্দাবনবাসীরা সবাই ছুটে আসলো কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য। আসে কৃষ্ণকে দেখছেন কিন্তু তাদের মন ভরল না, বিশেষ করে গোপিকাদের রাধারানীর। তিনি দেখলেন আমরা যে কৃষ্ণকে দর্শন করছি সেই কৃষ্ণ তো এই কৃষ্ণ নয়। কারণ সেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যার সঙ্গে আমরা লীলাবিলাস করেছি খেলা করেছি তার
মাথায় ছিল ময়ূর পুষ্প, গলায় ছিল বনমালা, তারপরে হাতে ছিল বাঁশি। আর এই কৃষ্ণের দেখতেছি রাস বেশ, তারপর চতুর্দিকে রাজপুরুষ সৈনিক, কোমরে তার অস্ত্র ধনুর্বাণ। এগুলো দেখে তারা মনে করছে যে এই কৃষ্ণ আমাদের আসল কৃষ্ণ নয়, যার সঙ্গে আমরা খেলছি। তো গোপী শ্রেষ্ঠা রাধারানীর এই মনোভাবটা বৃন্দাবনবাসীরা বুঝতে পারলেন। তারা কি কাজ করলেন, কৃষ্ণের রথ ধরে ঘোড়াগুলো সহ টানতে টানতে বৃন্দাবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে ভাই, বড় ভাই বলরাম, সুভদ্রা মহারানী। এই যে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন সুন্দরাচল থেকে মাসির বাড়িতে, সুন্দরাচলের দিকে। তো এটাকেই নিয়ে যাচ্ছে, এটা হলো রাধা গোপিকাদের মনোভাব। তারপর পুরীর যে জগন্নাথপুরীর যে রথযাত্রা, এটা ওই রাধা গোপীনাথেরই দ্যোতক। এই রথযাত্রা সংক্ষেপে আমি বলছি। প্রথমেই থাকে বলদেবের রথ, দ্বিতীয়ত থাকে সুভদ্রা মহারানীর রথ, শেষে থাকে ভগবান কৃষ্ণের রথ। তো এই রথযাত্রাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভগবান এবং এখানে বলা আছে যেই গৌর সেই কৃষ্ণ, সেই জগন্নাথ, লীলা চলে চলেন প্রভু জয় জগন্নাথ। আমরা এখানে জানতে পারলাম যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। তো রথযাত্রা ভগবান কী কাজ করেন, মন্দিরেই সবসময় থাকেন। এই দিনটাতে বিশেষ করে তিনি রথে চড়ে রাজপথে বের হয়েছেন তার ভক্তদেরকে দর্শন করার জন্য। তার ভক্তরা কি করছে, এবং এই দিনে কোনো উপবাস থাকার কোনো প্রয়োজন নাই, এত দয়ালু তিনি। তো এই দিন প্রবাদ আছে, কথিত আছে, যারা ভগবানকে রথের উপরে দর্শন করবেন, রথের দড়ি ধরে টানবেন এবং ভগবানকে প্রণাম করবেন, তার আর পুনর্জন্ম হবে না। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ একবার হরি বল হরি বল। ভগবান অত্যন্ত কৃপালু। আসলে মনুষ্য দেহটা অত্যন্ত সুদুর্লভ। আমরা কিন্তু ভগবানের কাছে ছিলাম। কৃষ্ণ ভুলিদীপ অনাদির বহির্মুখত মায়াতারে দেহ সংসার দুঃখ। হয়তো কিছু অপরাধ করেছি যার জন্য এই জগতে আমাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধারের জন্য ভগবান প্রত্যেকটি জীবের সঙ্গে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা হিসেবে বিরাজ করছেন। আমরা 84 লক্ষ জনি পরিভ্রমণ করতে 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 শেষের দিকে আমরা এই মনুষ্য দেহ পাইছি। এই মনুষ্য দেহটা হলো ভগবত ধামে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা তরুণী মানে নৌকা। আর কোনো জনিতে ভগবত ধামে কেউ যেতে পারবে না। তো নৌকা পেয়েছি, নৌকা পাইলেই কি আমরা ভগবত ধামে যেতে পারবো না? কি লাগবে? সুদক্ষ মাঝি। সুদক্ষ মাঝি কে? শ্রী গুরুদেব। তো নৌকা পেলাম, মাঝি পেলাম, তারপরে আমরা গন্তব্যস্থলে যেতে নাও পেতে পারতি। কারণ আমরা যদি পূর্ব দিকে যাই, পূর্ব দিক থেকে যদি ঘন্টায় 200-300 কিলোমিটার বেগে আংফাং বা অন্য কোনো ঝড় আসে, তাহলে কিন্তু সেটা সামলানো খুব কঠিন। এই জন্য কী লাগবে? অনুকূল বায়ু। অনুকূল বায়ুটা কি? আমরা পূর্ব দিকে যাব, পশ্চিম দিক থেকে একটা সুন্দর বাতাস যাচ্ছে, নৌকাটাকে ঠেলে নিচ্ছে। তাহলে কি হলো? আমরা নৌকা পেলাম, মাঝি পেলাম এবং অনুকূল বায়ু পেলাম। অনুকূল বায়ুটা হলো সাধু সঙ্গে হরিকথা, কৃষ্ণ কথা, ভাগবত কথা যখন আমরা শুনবো, এটা হলো অনুকূল বায়ু। তারপর নৌকা পেয়েছি, মাঝি পেয়েছি এবং অনুকূল বায়ু পেয়েছি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ভগবত ধামে যেতে পারবো। গোলক বৃন্দাবন নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ একবার হবে। এখন এটা কিন্তু রথে যেমন বলা আছে, একবার রথের দড়ি ধরে টানলে আর পুনর্জন্ম বিদ্ধ করবে না। কিন্তু আমরা এটা জানি
একবার না, এখন একবার টানলাম, কিন্তু পরে যদি আমরা আবার পাপ করি তাহলে কিন্তু আর এটা কার্যকরী হবে না। এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলছি, আসলে গল্পের আকারেই বলছি, আপনারা অনুচ্ছেদ নিয়েন না। কবুতররা সরিষা খাইতে কেমন পছন্দ করে বলেন? খুব ভালো। তো কোনো এক খেতে 1 দিন 2 দিন 3 দিন কবুতররা খুব সরিষা খাইল। মালিক কিন্তু বুঝতে পারলো যে এত কষ্ট করে আমি সরিষা করেছি, এই কবুতরগুলো শেষ করে দিচ্ছে। তো ঠিক আছে, থামাতে হবে। 4র্থ দিন জাল পেতে দিল। এখন কবুতর যে এই যে লোভ সরিষা খাওয়ার, 4র্থ দিনেই তারা আবার সরিষা খেতে পড়ে গেল। তো কিছুগুলো পড়লো, কিছুগুলো আর পড়েনি। তো যেগুলো পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে জালে আটকা পড়ে গেছে। এখন পালানোর জন্য বহু চেষ্টা করছে, কিন্তু পালাতে পারছে না। আর যেগুলো বাইরে ছিল তারা কোনো প্রকারে উড়িয়ে, একটা বড় বৃক্ষ ছিল সেখানে যায়, খুব করছে, ক্লান্তভাবে কান্না করছে আর বলছে 3 দিন খেয়েছি, 4 দিনের দিন জাল বিছাই দিচ্ছে, আমাদের অনেকে ধরা পড়েছে, অল্পের জন্য আমরা প্রাণে বাঁচছি, কী হবে? এই বিশ্রামটা কিন্তু করছে কারা? কবুতরগুলো। তো ওই গাছের নিচে একজন ঋষি ধ্যান করত। কবুতরগুলো সেদিকে লক্ষ্য করেনি, তাদের ওই একটু বিশ্রাম নিচ্ছে যে অল্পের জন্য আমরা বেঁচে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একজন বৃদ্ধ লোক আসলো কাঁদতে কাঁদতে, এবং ঋষি বাবার চরণে পড়ে গেল, ধ্যানে আছিল যে ঋষি বাবা আপনি আমাকে উদ্ধার করেন। ঋষি ধ্যান ফেলল, কি হয়েছে? যে আমি মায়ার জালে আটকা পড়েছি। কেমন মায়ার জাল? যে আমি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাদেরকে খুব ভালোবাসছিলাম, তাদের জন্য প্রায় 40 বিঘা জমি ক্রয় করেছিলাম, তাদেরকে প্রচুর ভালোবাসতাম, কিন্তু আমাকে তারা ভালোবাসে না। শেষে কি হলো? আজকে আমাকে তারা বাড়ি থেকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে। তো বার করে দিক, তাও আমার তাদের প্রতি একটা মায়া, যে মনে হয় আমি তাদেরকে ছাড়তে পারবো না। ঋষি শ্রবণ করে বললো, এটা ঠিকই, তোমার এটা মায়ার জাল থেকে তোমাকে মুক্ত হবে। ভগবান গীতায় বলে দিয়েছে, দ্রৈবহস্যা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতং তরন্তিতে। তা মায়াকে সহজে অতিক্রম করা যায় না। তো ওরা তোমাকে ত্যাগ করেছে, অথচ ওরা কাঁদছে না, তুমি কাঁদছো, তুমি পিতা হিসাবে, এটা তোমার অত্যন্ত মায়া। তো এখান থেকে যদি মুক্ত হতে চাও তাহলে ভগবানের নাম করো, জপ করো, দেখা যাবে এক সময় এই মায়া আর থাকবে না। তুমি চিন্তা করো, জন্মার আগে তুমি কি কোনো তোমার স্ত্রী পুত্র ছিল? না। মৃত্যুর পরে কি এরা থাকবে? না। তাহলে এই মায়া করে কী লাভ? তুমি ভগবানের নাম করো, জপ করো, দেখবা এই মায়ার জাল থেকে তুমি মুক্ত পাবে। যাক, বৃদ্ধ মানুষ দণ্ডবোধ করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এক যুবক আসলো, ও কান্না করে করে ওই ঋষির পায়ে পড়ে গেল। ঋষি বাবা আপনি আমাকে মুক্ত করুন। কি হয়েছে? যে আমি মোহের জালে আবদ্ধ হয়েছি। কেমন মোহের জাল? যে আমি এক মেয়েকে ভালোবাসতাম, কিন্তু মেয়ে আমাকে ভালোবাসে না। তো যাক, অনেক দিন পর আমি এক গণকের কাছে গেছি। তো সে গণক বলছে যে তুমি কি মেয়েটাকে কোনোদিন প্রস্তাব দিয়েছ যে আই লাভ ইউ? যে না, দেই নাই। তো যাও, আমি গণনা করে দেখলাম, প্রথমেই তোমাকে বলতে হবে যে আই লাভ ইউ, তাহলেই দেখবা যে তুমি সিদ্ধি লাভ করবে। তো আমি গতকালকে গেছিলাম, যাই মেয়েটাকে বলছিলাম আই লাভ ইউ, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা স্যান্ডেল খুলে আমাকে যে পিটন দিল, ওহ, এই দুঃখে আমি আর বাঁচি না। তাছাড়া পিটাক, তারপরেও ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। তো ঋষিবর বললো যে এটা তোমার মোহের জাল, তুমি মোহের জালে আটকা পড়েছ। এই জাল থেকে মুক্ত হতে গেলে তোমাকে ভগবানের নাম করতে হবে, মনে করতে হবে, হরিনাম করতে হবে, যে এরকম হয়তো আরও সুন্দর মেয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। ভগবান যা করে মনে করে ওকে তুমি ভুলে যাও। তা ঋষির কথা শুনে দণ্ডবোধ প্রণাম করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে কবুতরগুলো কিন্তু দেখলো, কি দেখলো? যে প্রথমে বৃদ্ধ লোক আসছে, সে কিসের জালে আটকা পড়েছিল বলেন? মায়ার জালে। যুবক ছেলেটা কিসের জালে আটকা পড়েছিল? মোহের জালে। তা আমরাও তো সরিষা খাইতে গেছিলাম, অনেকেই জালে আটকা পড়ছি, আমার বন্ধুগুলো পড়েছে।
তা আমরা কিভাবে মোহর জাল থেকে মায়া এই জাল থেকে মুক্ত হইতে পারবো? ওরা উপর থেকে নিচের ঋষিবরের কাছে নামলো, দণ্ডবোধ প্রণাম করলো। ঋষি তো সব বুঝে, সব ভাষায় জানে। কি হয়েছে? তা আপনি আমাদেরকে একটু মন্ত্র দেন। কি মন্ত্র? আমরা সরিষা খাইতে যাই, কিন্তু একদিন খাইছি, 2 দিন 3 দিনের দিন 4 দিনের দিন আমাদের অনেক সাথী ধরা পড়েছে। তো এই জাল থেকে কিভাবে মুক্ত হবো, এরকম মন্ত্র আপনি আমাকে দেন, আমাদেরকে দেন, আমরা যেন সরিষা জালে আটকার না পড়ি। তো সাধু বলল, হাসলো যে হ্যাঁ মুক্ত হবে, কিন্তু মন্ত্র একটা আছে। বলেন, বলো। লোভ করবে না। কবুতরগুলো বলছে লোভ করবো না, সরিষা খাবো না, সরিষা খাবো না, জালে আটকা পড়বো না, পড়বো না, একেবারে ভুরুত করে উড়ায় চলে গেল। কিন্তু এর বাংলাটা তো সাধু ঋষি এত বুঝাচ্ছে, যারা মাহাত্ম্যটা তো বুঝতে হবে, কিন্তু তাদের তো ওই মাহাত্ম্য বুঝার মতো শক্তি ছিল না। তারা আবার সরিষা খেতে গেল। তা সৌভাগ্যক্রমে 2 জন অপেক্ষা করলো যে দেখি সাধু বাবা, ঋষি বাবা সঠিক মন্ত্র দিছে কিনা। আর বাদ বাকিগুলো সবাই পড়লো, পড়াও শেষ, জালে আটকা পড়াও শেষ। বলছে নো প্রবলেম, খেতেই থাকো, খেতেই থাকো, কারণ আমাদের তো মন্ত্র মুখস্থ আছে। খাওয়ার পরে শিকারি চলে আসলো, যে কৃষক, এরা দেখছে যে আমাদেরকে তো পালাইতে হবে। এখন একসঙ্গে বলছে, বলো লোভ করব না, লোভ করব না, সরিষা খাবো না, সরিষা খাবো না, জালে আটকা পড়বো না। ভ্রুত কিন্তু উড়াইতে পারছে না, দারুণ কান্না করছে, আমরা মরে গেলাম, কি অবস্থা হলো। ঋষি আমাদেরকে সঠিক মন্ত্র দেয় নাই। যে 2 জন গাছে ছিল তাদেরকে বলছে, ভাই তোমরা ঋষির কাছে যাও, সঠিক মন্ত্র সে আমাদেরকে দেয়নি। বৃদ্ধকে সঠিক মন্ত্র দিয়েছে এবং যুবককেও দিয়েছে, কিন্তু আমাদেরকে দেয়নি। এই 2টা কবুতর কি কাজ করলো? ওই আবার ঋষির কাছে গেল, যায় তাদের ডানা দিয়ে তাকে খুব আঘাত করছে, ঝটপটাচ্ছে। তুমি ভণ্ড ঋষি, তুমি কি মন্ত্র দিয়েছ? আমাদের সব সাথী জালে আটকা পড়ছে। কথা, আরে থামো থামো, মন্ত্রটা কি? কথা আমাদের মুখস্থ আছে, লোভ করবো না, সরিষা খাবো না, জালে আটকা পড়বো না। তা এটার মানে জানো? কথা মানে তো জানি না। মানে তার লোভ করবো না, সরিষা খাবো না, জালে আটকা পড়ো। তো তোমরা লোভ করেছ? হ্যাঁ করেছি। সরিষা খাইছ? খাইছি। জালে আটকা পড়েছ। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, যদি মুক্ত থাকতে চাও তোমরা 2 জনেই অনেকগুলো আবার সন্তান করবে, এই লোভ করবে না, তাহলে কোনো দিনেই আটকা পড়বে না। আমি বলছি তোমাদের বাচ্চা কাচ্চা অনেক হবে। এই লোভ মারাত্মক জিনিস, তখন তোমরা আরও অনেক বংশবৃদ্ধি হবে, তখন আবার কবুতরগুলো চলে গেল। তো আমি যেটা জাস্ট বুঝাইতে চাচ্ছি, আমরাও কিন্তু রথ টানতেছি, আবার হস্তির স্নানের মতো তারপরে পাপ করছি। হাতি স্নান করলে কি করে? স্নান করার পরে আবার বালুকা নিয়ে তার সুর দিয়া সম্পূর্ণ শরীরের উপর দেয়। এই স্নানটা কি কোনো কাজ আছে? তা আমরা রথ টানবো, আবার যদি পাপ করব, তাহলে কিন্তু আমাদের মুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ 84 লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করার পরে আমরা মনুষ্য দেহ পাইছি। এই দেহটা দিয়ে আমরা ভগবত ধামে যাব। এই দেহটা কেবলমাত্র ভগবানের সেবা পূজা করার জন্য, আর কোনো নয়। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মায়া, লোভ, লালসা কমাতে হবে, তাহলে আমরা যাব। সত্যিকার অর্থে ভগবানের চরণে যাওয়া বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার। আজকে দুর্ভাগ্যবশত বগুড়ায় যে রথ টানা হয়েছে, 5 জন স্পট ডেথ, বাদ বাকি অনেকে হতো। অনেকেই আমাদের জড়জগতের যারা লোক বলবে যে কি এত ধর্ম করে 5 জন মারা গেল, কিন্তু এরা মূর্খ। ভগবান বলে দিয়েছে এই বিশেষ দিনে যারা যারা মারা যাবে বা কোনো কিছু হবে, তার দায়িত্ব আমার। ভগবান প্রতিশ্রুতি দিলে রক্ষা করে কি করে না? ভগবান গীতা বলেছে, মনমনা ভব মদ ভক্ত মদ জাজি মাম নমস্কুরু মামই বৈশাসী সত্যংতে প্রতি জানি প্রিয় হসিমে। ভগবান বলছে মনে মনে তুমি আমাকে ভাবো, আমার ভক্ত হও, আমাকে যাজন করো, আমাকে নমস্কার করো। আমি সত্যি প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে আমার ধামে নিয়ে যাব। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ একবার। কারণ ভগবান কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। আমরা করি কি? করি না। আমরা কিন্তু অনেক চালাকি করি, যার জন্য আমাদের অনেক দুঃখ দুর্গতিও হয়। কি চালাকি করি? এখন দেখেন, কোনো ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দিবে, এসএসসি পরীক্ষা মনে করেন 10টা সাবজেক্ট আছে, 9টা দিয়েছে, একটা সাবজেক্ট সে পরীক্ষা না দিয়ে কক্সবাজার গেছে বেড়াইতে, খুব আনন্দ করছে। তারপরে বাড়িতে আসে, সে মনে করছে যে আমি একটা সাবজেক্ট পরীক্ষা দেই নাই, এটা তো মারাত্মক ভুল করছি। এখন সে যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে আবেদন করে যে আমি তো একটা পরীক্ষা দিই নাই, প্লিজ
আমার পরীক্ষাটা নেন, নিবে? কথা বলেন, নিবে না? হ্যাঁ নিবে, বলবে যে তুমি অত্যন্ত একজন জ্ঞানহীন মূর্খ, 3 ঘন্টার গুরুত্ব তুমি দাওনি, 3 ঘন্টা সময়ের গুরুত্ব তুমি দাওনি, কক্সবাজার আনন্দ করতে গেছো। তোমার পরীক্ষা আমরা নিব, তবে 365 দিন পর নিতে হয় গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ একবার হরিবল হরিবল। তেমনি আমরা মনুষ্য দেহ পাওয়ার পরেও যদি সত্যি সত্যি এই জন্মে যদি যেতে না পারি, তাহলে আবার 84 লক্ষ জনের মধ্যে পুনরূপী জনমম, পুনরূপী মনোরং, পুনরূপী মাতৃ জঠরং। জন্মটা কি খুব ভালো? না, খুব কষ্ট। এখন তো নয় সিজার আছে, কিন্তু আগে তো সিজার ছিল না। যে বাচ্চা প্রসব হয়, যে মা প্রসব করায়, দুজনেরই অবস্থা খুব কঠিন। তো জন্মটাও কঠিন, মৃত্যুটাও কিন্তু কঠিন। সংক্ষেপে বলছি, আমরা কিন্তু আসলে 7 মাস বয়সে ভগবানের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক হয়। মায়ের পেটে যখন 7 মাস বয়স হয়, তখন কি করা হয়? আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে 7 ভক্ষণ করা হয়। তো 7 ভক্ষণ করা হয়, তখন কিন্তু সে বলে ভগবানকে, ওই শিশুটি, প্লিজ ভগবান তুমি আমাকে এই ছোট্ট জায়গা থেকে বের করে দাও, আমি খুব কষ্টে আছি, তুমি যদি আমাকে এই জায়গাটা থেকে বের করে দাও, আমি তোমার ভজনা করব, কীর্তন করব, তোমার গুণকীর্তন করব। ভগবান বলছে ঠিক আছে, কেন, কি কষ্ট হচ্ছে? যে মায়ের ওই ছোট্ট জায়গায় থাকা আমার খুব কষ্ট, মা যেদিন মরিচ খায় সেদিন আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়, কৃমিকূটগুলো যখন আমার ছোট্ট শরীরে কামড় দেয় আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি, তো প্লিজ আমাকে বের করে দেন, আমি আপনাকে ভজনা করব, প্রতিজ্ঞা করলাম। ভগবান বলছে ওয়েলকাম, ঠিক আছে, 10 মাস 10 দিন পরে তোমাকে আমি বের করে দিব, আমাকে তুমি ভজবে তো? বলে হ্যাঁ ভজবো, একদম 100-100। 10 মাস 10 দিন পর মায়ের গর্ভ থেকে বের হলাম, কান্না করলাম না হাসলাম, কোনটা? অনেক কান্না করি। কেন? ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আমাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেল। অনেক দিন হলো, হওয়ার পরে প্রথম প্রতিযোগিতার নামে কিসে? মা এবং বাবা। কি বলে? মা বলে না বাবা বলে? যদি মা বলছে, সঙ্গে সঙ্গে মারা খুব আনন্দিত যে আমাকে আগে বলছে। ভগবান বলছে মা, ভগবান কিন্তু বললো ও তুমি তো বলছিলে যে আমাকে আগে তুমি ভজবে, ডাকবে, কিন্তু প্রথমে তখন কে আসলো? তোমার মা। ঠিক আছে, আমি অপেক্ষায় থাকলাম। কিছুদিন পর সে শিখায় দিচ্ছে তার স্ত্রী তার ছেলেকে, যেটা তোমার বাবা, বাবা বলো বাবা। একসময় বাবা বলছে, কি আনন্দ তাদের, কিন্তু ভগবান তাও অপেক্ষা করে আছে। এই যে বন্ধু চেঞ্জ হচ্ছে, এটা বোঝানোর জন্য আমি বলছি। কিছুদিন গেল, তারপরে বড় হইলো, দৌড়াদৌড়ি করে খেলতে পারছে, খেলার সাথী আসছে, খাওয়া ফেলে দৌড়। তখন কি বন্ধু? খেলার বন্ধু। প্রথমে মা বন্ধু, তারপরে বাবা বন্ধু, তারপর কিছুদিন খেলার বন্ধু, তারপরে স্কুল বন্ধু, তারপরে কলেজ বন্ধু, তারপরে ইউনিভার্সিটি বন্ধু, নারী হলে পুরুষ বন্ধু, পুরুষ হলে নারী বন্ধু, তারপরে বিয়ে, তারপরে সংসার, তারপরে মৃত্যু। মৃত্যুর সময় ভগবান বলছে আজকে যে তুমি মারা গেলে তোমার এতগুলো বন্ধু, দেখো তো কেউ আসছে নাকি? তোমার মা, বাবা, খেলার সাথী, স্কুল বন্ধু, কলেজ বন্ধু, ইউনিভার্সিটি বন্ধু, তোমার ওয়াইফ, তোমার বাচ্চা কাছে না, আমি বন্ধু কিন্তু এখনও আছি। এই জন্য বলা আছে, ভগবান দুঃখ করে বলছে, জীব জাগো গোরাচাঁদ বলে, কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচির কোলে, এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি, আমি বিনা বন্ধু তোমার কে আছে বলো? ভগবানের থেকে বন্ধু আমাদের কেউ আছে? হ্যাঁ, নাই। এই জন্যই ভগবানকে আমাদের ভজনা করে তার কাছে ফিরে যেতে হবে। যদি আমরা এতটুকু ভুল করি, তাহলে কিন্তু দুঃখের আর কোনো শেষ থাকবে না। এখন এই ভজনা করতে গেলে সাধু সঙ্গের খুব দরকার। শাস্ত্রে বলেছে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লব মাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। আপনারা আমরা সবাই এখানে আসছি, অনেক সাধু এখানে আছে, সাধুর অনেক কৃপা, ভগবানের থেকে সাধুর কৃপা অনেক বেশি। সাধুর কৃপার ফলে আমরা স্বভাব পরিবর্তন হয়। আমরা নিজে নিজে কোনো দিন স্বভাব চেঞ্জ করতে পারবো না, ভগবানও সেই স্বভাব আমাদের চেঞ্জ করতে পারবে না, কিন্তু সাধুর সংস্পর্শে আসলে আমাদের স্বভাবটা, পূর্ব স্বভাবটাও চেঞ্জ হয়। এখন এই সাধু সঙ্গটা যদি আমরা করি, সাধুটা কি? সাধুজন এমন হলো, ওনারা বৈষ্ণবরা এমন গুণ, তারা পরের কোনো দোষ ধরে না, অপরের কোনো দোষ ধরে না, নিজেরই দোষগুলো ধরে। আর আমাদের অপরেরই দোষ আমরা বেশি করে দেখি। সুধী সজ্জনবৃন্দ, অপরের দোষ আমরা দেখব না,
আমরা দেখব যতটুকু পারবো অত্যন্ত সার্থকতার সহিত ধর্ম যাজন করব। সত্যিকার অর্থে এই যে মাঝখানে একবার গেল করোনা ভাইরাস, ঠিক আছে, অনেকেই অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে 1.5 মাস 2 মাস পর্যন্ত নিয়েছে, বিল উঠছে কত, 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ। তখন তো বলছে কর্তৃপক্ষকে প্লিজ কিছু বিল কমান। এখন ওরা বলছে যে 10,000 কি 10,000 উপর কমাবো না, সত্যি সত্যি 10,000 কমাইলো, কি দিল, থ্যাংক ইউ দিল। এখন ভগবান বলছে তুমি যতদিন থেকে আমি অক্সিজেন তোমাকে দিয়েছি এই অক্সিজেনের দাম তুমি কোনোদিন দিতে পারবে? আপনারা কেউ দিতে পারবেন জীবনে? আমি তো দিতে পারবো না, আপনারা পারবেন নাকি বলেন? পারবো না। তো তোমাকে আমি অক্সিজেন দিচ্ছি, দিনের বেলায় একটা হ্যালোজিন জ্বালাই দিছি। হ্যালোজিন মানে বুঝেন? সূর্য। তাহলে আর কোনো লাইট জ্বালানো দরকার নাই। রাত্রেবেলা দিয়েছি মার্কারি, পূর্ণিমার চাঁদ। পেটে তোমার দিয়েছি জঠরাগ্নি, মানে কি জঠর ক্ষুধা লাগবে, ক্ষুধা লাগলে জঠরে অগ্নি জ্বললে আপনার ক্ষুধা বাড়বে। যদি না জ্বলে আপনার অনেক ব্যঞ্জনাদি থাকতে পারে, কিন্তু আপনি বলবেন না আমি খেতে পারছি না। তো ভগবান ওই হিসাবে আমাদের সত্যিকার অর্থে থ্যাংক ইউ পায় কি পায় না? পায়, প্রত্যেকটা মুহূর্তে পায়। এবং সত্যিকার অর্থে এটা কিন্তু ছোট বয়স থেকে খুব প্রযোজ্য। আমরা এখন বৃদ্ধ বয়সে আসছি, ছোট কি তা আমাদেরও যারা সত্যিকার অর্থে ছোট থেকে এই ধর্ম আসছে তারা কিন্তু খুব ধন্যবান। আমরা চেষ্টা করছি, আমরা কি এখন অনেকটা বয়স্ক শিক্ষার মতো। বয়স্ক শিক্ষা বুঝেন? কোনো প্রকারে খালি সই করা। আমরা যেই বয়সে আসছি এই বয়সে আমরা ভগবানকে পেতে পারি নাও পাইতে পারি, কোনো প্রকারে সই করছি। সই করা বুঝেন? যে কোনো প্রকারে সই করলে শিক্ষার হারটা বাড়ে গেল। তো একজন এরকম কোনো প্রকারে সে সইটা শিখছে, শিখার পরে তার একটা অহংকার হয়ে গেছে, সে চলে গেছে রাজার কাছে, যায় বলছে রাজা মহারাজকে পেন নাম হই মহারাজ। রাজা বলছে আরে পেন নাম নয়, এটা প্রণাম হবে। কাছে মারাত্মক, আমি তো ইয়া করে আসলাম। কছে ভ্যাম হয়েছে মহারাজ, ভ্যাম। কছে না এটা ভ্যাম নয়, এটা ভ্রম হবে, এটা রফলা হবে। কছে দুইটায় যখন ডোজ খাইলাম তা আস্তে করে চলে যাবে আর কি। বলছে আগামীকাল প্রভাতে আসবো মহারাজ। কছে না এখানেও রফলা হবে, প্রভাত হবে। তো এ বুঝতেছে যে প্রত্যেকখানে যখন রফলা দিলেই হয়, তখন সে রাগ ধরে বলছে দ্রিমুই যখন তখন সব তাতে রফলা দ্রিম। হ্যাঁ, রফলা যখন দিলেই হয় তা আমি প্রত্যেকটাতেই রফলা দিব। তখন রাজা বলছে না প্রত্যেকটাতে রফলা দেওয়া যাবে না। তো সত্যিকার অর্থে আমরা বৃদ্ধ বয়সে আমরা যেভাবে আসছি, খালি কোনো প্রকারে যদি ভগবান বা গুরুদেব কৃপা করে তাহলে আমরা পাস হবো, অর্থাৎ পাস হব না। পরিশেষে বলছি হরিনাম মধুর নাম, কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর। যে ভজে সে বড় চতুর, আর যে ভজে না সে হলো সবচেয়ে ফতুর। ঠিক কি না? এ জগতে যদি আপনার অনেক টাকা থাকে, টাকার কোনো সমস্যা পড়লে আপনি ভয় করবেন না, কলার জোগাবেন যে আমার অনেক টাকা আছে উড়িয়ে দেব। তেমনি মৃত্যুর পর আপনি যখন ভগবত ধামে যাবেন, যদি আপনার সুকৃতি থাকে, মরার সময় ভয় লাগবে না, এতদিন হরিনাম করছি, অপরাধ শূন্য হয়ে এত কিছু করছি, দেখি ভগবানের কাছে তো যাব। আর যদি সত্যি না করেন তাহলে কিন্তু পিছন কাঁপবে। এই জন্য বলছে খাবার যত দামি হোক, খাবার যত দামি হোক, বাসি হলে পচে গেলে ওই খাবারের কোনো দাম আছে? নাই। তেমনি শিক্ষা যতই বেশি হোক, সে এক একজন 2টা 3টা বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে পারে, কিন্তু বলা আছে শাস্ত্রে সেই বিদ্যা যদি ভগবানকে সন্তুষ্ট করার কাজে না লাগে, ওই বিদ্যাটাও ওই দামি খাবারের মতো বাসি হলে পচে হলে শেষ হয়ে যায়। তা আমাদের ভগবান বলছে অত্যন্ত সরল হয়ে তুমি আমাকে ভজো। ট্রাই টু বি ক্লেভার নট টু বি কানিং, মানে বুদ্ধিমান হও কিন্তু ধূর্ত হওয়ার চেষ্টা করো না। একদম সংক্ষেপে আমি বলছি, বুদ্ধিমান কি? কোনো বিড়াল যখন বাচ্চা উৎপাদন করে 4-5টা, 1 মাস 2 মাস পর কি করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যায়। কিভাবে নিয়ে যায়? কামরায় নিয়ে যায়। আমরা হয়তো জানি না, বুঝি না, বলি মা বিড়ালটা নির্দয়, বাচ্চাটাকে কামরায় নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মারা খুব ভালো করে জানে কি কায়দা ধরলে আমার বাচ্চাটা কষ্ট পাবে না। বাচ্চারা যখন যায় মাঝে মাঝে বলে যে মা যদি এরকম স্থান পরিবর্তন করে, ট্রান্সফার করে, আমরা খুব মজা পাচ্ছি, কারণ ঝুঁকতে ঝুঁকতে যাচ্ছি। ভগবান বলছে তুমি যদি বুদ্ধিমান হও
বিড়ালের বাচ্চা হও, ঝোঁকতে 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 তুমি আমার ধামে চলে আসবে। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ একবার হরি বল হরি বল। এবং আমি তোমার জন্য রথ নিয়ে ওয়েট করব। আই এম ইগারলি ওয়েটিং ফর ইউ, তোমার জন্য আগ্রহী থাকবো। আর তুমি যদি মূর্খ হও, ধূর্ত হও, তাহলে ইঁদুর হও। ইঁদুর কি? বিড়াল যেই মুখ দিয়ে তার বাচ্চাকে ধরে সেই মুখ দিয়ে কিন্তু আবার ইঁদুরও ধরে। তো ইঁদুরকে কি খুব আরাম দেয় নাকি? এক কামড়ে তার জীবন শেষ করে দেয়। তো তুমি যদি মূর্খ হও, ধূর্ত হও, তাহলে ইঁদুর হও। যেন মৃত্যুর সময় এত কষ্ট পারবে, HMD মানে হাগে মুতে ডাইল, ভগবানের নাম তার কোনোদিনই আসবে না। তো এখানে শুদ্ধি সজ্জনবৃন্দ, আমরা চেষ্টা করব, কারণ আমাদের টাইম কিন্তু খুব কম। আমরা একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে আসছি, দিন দিন আমরা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছি। এখন এটা যুগ, এটা কি যুগ? কলিযুগ। সত্যিকার অর্থে সত্য যুগ, যুগের একটা ধর্ম আছে। সত্য যুগের যুগ ধর্ম কি? ধ্যান। তখন মানুষের আয়ু ছিল কত? 1 লক্ষ বছর। সত্য যুগ চলে গেল, 1 লক্ষ থেকে একটা শূন্য কাট দিলে কত হয় বলেন? 10,000 বছর। ত্রেতা যুগ আসলো, ভগবান বলে দিল যে ধ্যান করতে কত সময় লাগে। বাল্মীকি মুনির কতদিন সময় লাগছিল? 60,000 বছর। আয়ু কত? মাত্র 10,000 বছর। কাজে তুমি ধ্যান করতে যাবে না। ত্রেতা যুগের যুগ ধর্ম কি? যজ্ঞ। যার জন্য ত্রেতা যুগে যজ্ঞ করত। 10,000 থেকে একটা শূন্য কাট দিলে কত হয়? 1,000। আসলো কি? দাপর যুগ। দাপর যুগের মানুষের আয়ু কত? 1,000 বছর। যজ্ঞ করতে কত সময় লাগে? 10,000 বছর। তো ভগবান বলে দিয়েছে এখানে তোমার যজ্ঞ করলে পারবে না। তাছাড়া সত্যিকার অর্থে যজ্ঞ করার মতো ব্রাহ্মণের ওই ব্রাহ্মত্ব গুণ নাই। আছে? ব্রাহ্মণের গুণ কি? মন্ত্রের মাধ্যমে সে আগুন প্রজ্বলন করতে পারে। কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণ মনে কিছু করার কিছু নেই। আগুন জ্বালাইতে পারবে মন্ত্রের সাহায্যে? না, আগুন জ্বালাতে পারবে না, কিন্তু ধোঁয়া বাইর করতে পারবে, কারণ সে বিড়ি খায়। বিড়ি খেলে তো ধোঁয়াই বাইর হবে। তো তাই বলছে যে এখানে না, এই ত্রেতা দাপর যুগে কি কেবলমাত্র পূজা অর্চনা। মন্ত্রটা দিয়েছে হরে মুরারে মধুকৈটব ভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নৈরাশ্রয় স্মাকং জগদীশ্বর রক্ষং। চলে গেল। তারপরে কত চলে আসলো কলিযুগ। কলিযুগে 1,000 থেকে একটা শূন্য কাটা দিলে কত হয়? 100 বছর। এটা এই যুগটা 100 বছর। এবং দেখছে যে এরা পূজা অর্চনা ভালো করতে পারবে না, কারণ এরা শুদ্ধ সাত্বিকতা নয়। সংক্ষেপে দিয়ে দিচ্ছে কলিযুগে হরের নামইব হরের নামইব হরের নামইব কেবলম কলৌ নাস্তব 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 গরি গতির অনুতা। কলিযুগে হরিনাম ছাড়া কোনো গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। কয়বার বলছে? 3 বার। তো শেষে আমি বলছি এটার ব্যাপারটা হরিনাম ছাড়া, নাম এবং নামই কিন্তু এক না, 2 জন। শুদ্ধ অর্থে যদি আমরা নাম করি তাহলে নিশ্চয়ই নামের গুণে আমরা উদ্ধার পাবো। তার সাক্ষী কে? যোগাই মাধাই যখন এত পাপ করছে, দেখা গেল যেদিন থেকে দীক্ষা পাইছে আর জীবনে কোনো দিন পাপ করেনি, নামের গুণে তারা উদ্ধার হয়েছে। আমরাও কিন্তু উদ্ধার হইতে পারবো। এই সেন্সে শিল প্রভুপাদের একটু গুণকীর্তন করছি। উনি আমাদের সত্যিকার অর্থে ইস্কনের একজন আলো। এবং ইস্কনকে যদি বলা আছে যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো? কেমনে ধরিতাম দে, হ্যাঁ, রাধার মহিমা